The CIF, with the support of TDH Netherlands, was organized a 2-day seminar on 26th and the 27th of September 2023 at Chennai. The title of the event was Stepping Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children. On the invitation of TDH, on behalf of HANDS organization, CEO Narayana Swamy went to participate in the seminar. As per the schedule, a handbook titled, A Handbook on Cyber Safety for Adolescents, Students, was released in the program. Later, the conference, TDH was provided 50 copies of the handbook to HANDS to release and distribute the book at Anantapur district level. According to the district plan, HANDS organization along with Mr. Kodappa from CIF planned to launch the book with DIG Garu, Anantapur district. HANDS organization along with Kodappa went to DIG office, Anantapur on the 30th of October 2023 and met Mr. Ammi Reddy IPS, respective DIG Garu, Anantapur. The organization presented the handbook to the DIG and explained about the book. The DIG Garu opened the book and examined the contents and expressed happiness over the contents of the book. The concerned DIG congratulated CIF for publishing the book in collaboration with Ministry of Home Affairs, Government of India. Then the DIG concerned suggested that the handbook on cyber safety content is very informative and excellent for the youth, students of the society. So it is not correct to open the book in our office room. It would be good to open public awareness program in front of the students. Then the Honorable DIG suggested that the handbook may be opened at the Government Arts College Ananthapuram. After long discussions with the DIG, the program team was finalized to launch the handbook in the Government Arts College, Anantapur on November 4, 2023. After that, the program team went to Arts College, Anantapur and met the respective principal at Arts College, Ananthapuram. The program team presented the handbook and discussed with the principal about the book launch meeting at Arts College as suggested by the DIG Garu. The respective college principal was happily accepted and a new seminar hall was allotted for the meeting on the 4th of November 2023. As per the above procedure, the program was fixed on the 4th of November 2023 at 11 am in new seminar hall, Government Arts College, Anantapur. Based on the scheduled program, the program team made all the program arrangements in the college for the meeting on the scheduled date. On that day, the 4th of November 2023, the public awareness meeting on cyber safety was started at 11 am in the Government New Seminar Hall, Arts College Anantapur. The pre-program plan. All the delegates were invited to the stage one by one as follows. Shri A.C. Divakar Reddy Principal Arts College, Anantapur, Shri R.N. Ammi Reddy IPS DIG Garu Anantapur District. Shri Subrat Garu, Program Coordinator, TDH, Netherlands, and finally invited Ms. Vaijayanti Garu, Youth Advocate, Anantapur. All of them were invited on stage with beautiful bouquets of flowers. Anantapur Government Arts College Principal A.C. Divakar Reddy presided over the meeting. Shri A.C. Divakar Reddy spoke on this meeting and objectives. After that, the chairperson was invited. Vaijayanti Garu gave a speech on cyber security of students. As invited, Ms. Vaijayanti also shared her experience while talking about the cyber crimes she is aware of. Then Mr. Subrat invited the chairperson to talk about the program and concept. Mr. Subrat Garu as the main speaker explained the program and concepts as follows. Finally, the chairperson invited Mr. Ammi Reddy IPS as the chief guest for the program and the concerned DIG, Anantapur district was invited to give his lecture and presentation on the topic. The respective DIG Garu addressed the cyber safety of young students and shared several cyber crimes with the students. Finally, DIG Garu gave a presentation on this topic with many examples.
మనము తప్పనిసరిగా డిజిటలైజేషన్ ఫేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మొబైల్స్. అయితే ఏ యాప్ కూడా సేఫ్గా సెక్యూర్డ్గా, కాబట్టి యూ మస్ట్ బి వెరీ క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉండాలి. తర్వాత అప్రమత్తంగా కూడా ఉండాలి. నిరంతరము మనం ఏం చేస్తున్నాం, దేన్ని ఎక్కువ వాడుతున్నాం, ఏం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం, దేన్ని బట్టే మీకు రిప్లైస్ కూడా వస్తుంటాయి. కాబట్టి దాన్ని సాధ్యమైతే తగ్గించుకోవడం. ఎనీహౌ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటలైజేషన్లో ఉన్నామో, ఎప్పుడైతే మనం ఈ టెక్నాలజీని వాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందో అప్పుడే మన జీవితాలను గాలిలో దిగాలి. ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలియనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం. బట్ వాటిని ఎంత హైజీనిక్గా వాడతామో దాన్ని మనం తెలుసుకొని వాడితే మాత్రం ఒక సేఫ్గా ఉండొచ్చు అనేది సాధ్యం. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వైజయంతి గారు to speak a few words. So I worked as a youth ambassador for my previous project, Girls Advocacy Alliance, where we have been successful in achieving many of the goals. As a part of the project, I have been to Netherlands, as Subrat sir mentioned already, where my talk was focused on girl child education. So I am very happy to be a part of this great meeting where we are creating awareness related to online sexual abuse. So do not go and use social media blindly and never share your personal information with anyone. So please take care. Thank you. Subrat Kumar, CAF Babu Kurtuma. Thank you very much. Honorable DIG sir, first of all, thank you for taking this initiative to educate our young friends on the severity of issue, and welcome every one of you. I will speak mostly in English, but I will speak little bit of Telugu also. Andariki Susagatam. మా పేరు సుబ్రత్ కుమార్. నేను ఉండేది ఒరిస్సా, కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉంటున్నాను. నేను చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ఒక సంస్థ ఉన్నాయి. ఆ సంస్థలో ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ లాగా పనిచేస్తున్నాను. ఇండియా అండ్ నేపాల్ 2 రాష్ట్రాల్లో నేను ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ లాగా పనిచేస్తున్నాను. సార్ చెప్తారు, డిఐజీ సార్ మీకు ఏ ఇష్యూ మీద మనం మాట్లాడుతుందో అది దాని గురించి మీకు చెప్తారు. కానీ నేను కొంచెం ప్రిలిమినరీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తాం, లేకపోతే మళ్ళీ డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. సార్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్పారు మొబైల్ ఫోన్ సోషల్ మీడియా గురించి చెప్పారు. కానీ వీ కెనాట్ అవాయిడ్ దట్. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఎరా where we cannot avoid mobile phone, we cannot avoid internet. After COVID, it has increased a lot. Now education is online, work is online, play is online, food online, everything online. While this online or internet helping us, same time it is posing some threats, some danger, particularly to the children. Why it is posing danger? One example I will give. మనము ఫస్ట్ మార్నింగ్లో బెడ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం? బ్రష్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? వై? టు క్లీన్ అవర్ సెల్ఫ్. హైజీన్. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ హైజీన్. హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా కొన్ని హైజీన్ ప్రోటోకాల్ ఉన్నాయి, అది ఫాలో అవుతాం. కరెక్ట్? అట్లని ఇంటర్నెట్ వాడింది టైంలో కూడా కొన్ని హైజీన్ ప్రోటోకాల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అది లేకపోతే మనము ఈ ఇష్యూ కిందకి పడిపోతాం. ఏ ఇష్యూ? చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, నాకు తెలియదు. మీరు ఒక వర్డ్ విన్నారా ఇప్పుడు? డార్క్ నెట్. ఎంతమంది విన్నారా డార్క్ నెట్?
కొంతమంది విన్నారు డార్క్ నెట్. డార్క్ నెట్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఇంటర్నెట్లో ఒక డార్క్ నెట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది మీకు తెలుసా? ఎంత పర్సెంటేజ్? ఇఫ్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ 100%, ఓన్లీ 5% ఇంటర్నెట్ ఈజ్ సేఫ్. మొత్తం 95% ఇంటర్నెట్ ఈజ్ అన్సేఫ్. డార్క్ నెట్ ఆర్ డార్క్ వెబ్ 95%. సో మీరు ఆలోచించండి ఎంత డిఫికల్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వీఆర్ లీవింగ్. ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఒక సంస్థ ఉన్నాయి, నెక్మెక్, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మిస్సింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ చిల్డ్రన్, యుఎస్ బేస్డ్ సంస్థ. ఆ సంస్థ ఎవ్రీ కంట్రీలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్, స్పెసిఫికలీ సిఐడి లేదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంటర్పోల్ వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తుంది. 2022లో ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. 2022లో 32 మిలియన్ సైబర్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ చిల్డ్రన్ జరిగింది మొత్తం ప్రపంచం. 32 మిలియన్. దాంట్లో 5.6 మిలియన్ మాత్రమే ఇండియా. మోర్ దెన్ 20% ఇండియా. సో మీరు ఆలోచించండి, ఇండియా, వై యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇష్యూ, హౌ మీన్స్ serious this issue is in India. What is happening in cyber crime? There are many crimes. Simple crimes also happening. ఒకరోజు మాకు మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసారు, తెలిసేవాడు ఫ్రెండ్. సార్ హౌ ఆర్ యూ? ఫోన్ లేదు, టెక్స్ట్ చేశారు ఇన్స్టాగ్రామ్. సార్ హౌ ఆర్ యూ? నేను చెప్పాను, ఎస్ సార్ ఐఎమ్ గుడ్. వేర్ ఆర్ యూ సార్ టుడే? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ ఇన్ బెంగళూరులో ఉన్నా. ఐ నో, see he is one of my close friend, he is a very rich person. He asked, sir, I need a small support, చిన్న సపోర్ట్ కావాలి, మాకు 15,000 పంపిస్తారా? రేపు మార్నింగ్ ఇచ్చేస్తాం మీకు. మా ఫ్రెండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతున్నాం ఇద్దరు. నేను ఇమీడియట్గా ఆన్లైన్ మా పేటిఎం స్టార్ట్ చేసాం. క్లిక్ బటన్ చేసే ముందు నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. నేను కాల్ చేశాను, మా ఫ్రెండ్కి కాల్ చేశాను. కాల్ ఇమీడియట్లీ పికింగ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, సార్ డోంట్ పే ఎనీథింగ్. ఇది మాకు 10 కాల్ వచ్చింది ఈ రోజు, మాకు ఇది 10th కాల్ మీ నుంచి. ఎవరైనా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాక్ చేసి మా ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి అందరికి డబ్బులు అడుగుతుంది. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నారు వైజయంతి ఆల్సో. వైజయంతి ఈజ్ ఆల్సో అడ్వకేట్. హౌ మచ్ యూ పే? 1,000 rupees you transfer to our country manager Tangam. He asked 1,000 rupees to him. She paid. See, these are the small frauds happening. Even if we are educated, she is working in IT. See, don't think that I am an educated person, I can survive. కానీ ఇది చిన్న ఫ్రాడ్. ఇది కానీ పెద్ద పెద్ద ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయి. స్పెషల్లీ చిల్డ్రన్కి సెక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయడానికి. యూ కెనాట్ బిలీవ్, యూ మస్ట్ బి థింకింగ్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ సంబడి సిట్టింగ్ ఇన్ USA. బట్ ఇట్ మే నాట్ ట్రూ. ఇట్ మే బి, I may be the person or your neighbor may be the person. We don't know, sir. We are living in a world, we don't know who is doing what. చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో 2 అమ్మాయి సౌత్ కొరియా వెళ్ళడానికి ముందు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లో ఇమిగ్రేషన్ కౌంటర్లో వాళ్ళు స్టాప్ అయ్యారు. ఇమిగ్రేషన్ దే స్టాప్. దే ఆస్క్డ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? They are 9th class students from somewhere in Tamil Nadu. No, we are going to Korea. Why? No, we will join in BTS. BTS telsa? Andari telsu BTS. So they are followers of BTS. But somebody contacted them that we will
help you to meet the BTS team. They paid also something. They organized everything, passport, everything they organized. BTS is a band, music band in Korea, South Korea. It's a famous band in the world. The youngsters including my daughters, all are followers. But in the name of BTS, other fraud people are exploiting children. So they got off in Chennai airport. Then they revealed, but they don't know who did that. They don't know because internet, no, we don't know. We call it victimless or perpetratorless crime. We don't know who is the offender, who is victim is there. But sometimes what happens, many parents, they don't understand if a crime is happening. Sometimes offenders ఏం చేస్తారు, మీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో మీకు ఫాలో అవుతారు, మీకు ఫ్రెండ్షిప్ దే విల్ మేక్ ఫ్రెండ్షిప్, దే విల్ జస్ట్ అప్రిషియేట్, ప్రైజ్ యూ. మీ డ్రాయింగ్ చేశారా లేదా, ఫోటో పెట్టారా, మీ ఫోటో చాలా బాగుంది, ప్రైజ్. అది క్రైమ్ కాదు. ఇన్ అవర్, I don't know, Sai is there, I should not tell this. In our criminal law, thinking for a crime, you cannot prosecute anyone. I am praising you, but I am thinking for a crime. The first step of that crime, which we call grooming, cyber grooming. You groom the child. The offender groom the child. మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారా, మీరు చాలా బాగా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారా, ప్రైజ్. తర్వాత కొంచెం ప్రైవేట్ డిస్కషన్ చేస్తారు, సెకండ్ పీ, ప్రైవేట్ డిస్కషన్ చేస్తారు. తర్వాత జస్ట్ స్మాల్ పిక్చర్ అడుగుతారు. ఓకే, మీ పిక్చర్ నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చా వేరే సోషల్ మీడియాలో. థర్డ్ స్టెప్. అట్లాంటి 5 P's ఉన్నాయి, 5 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైబర్ గ్రూమింగ్. అది గ్రూమింగ్ చెప్తారు ఈ ఆన్లైన్ క్రైమ్ వరల్డ్. ఇంకా క్రైమ్స్ ఉన్నాయి, సార్ డెఫినెట్ చెప్తారు. నేను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. 2015లో ఫిలిపైన్స్, మీరు కూడా ఈ మీటింగ్ తర్వాత మీరు కూడా సర్చ్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్లో, యూట్యూబ్లో మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు. స్వీటీ అనే ఒక రాబర్ట్, మేము మా ఆర్గనైజేషన్ స్వీటీ రాబర్ట్ డెవలప్ చేశారు. ఆ రాబర్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక చిన్న గర్ల్, ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ లైక్ ఎ గర్ల్. ద గర్ల్ వాజ్ టాకింగ్ విత్ ద పీపుల్ who wants sex. So we worked with the police department of Philippines. They were recording and they were arresting the people. So that kind of crime also happening. So we worked there also in Philippines in 2015. So finally, how we can from this crime to safeguard ourselves from exploitation. Don't think that you know everything. Every day it's changing. Nowadays, even the delivery apps, Amazon, Flipkart, that also people are using that. They will call you. Delivery guy is there outside on your doorstep. మీ ఇంటి ముందు ఉన్నారు డెలివరీ పర్సన్, మీరు కనెక్ట్ చేసుకోండి. అది కూడా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు. నేను ఏం చేయలేదు, ఏమి ఆర్డర్ చేయలేదు, మీరు చెప్తారు డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే మీరు మైట్ నాట్ హ్యావ్ ఆర్డర్, లేదు, ఓకే, మేబీ ఇట్ ఈస్ మిస్టేకిన్లీ కేమ్. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ రిటర్న్ చేసుకోండి. వాళ్ళకు ఓటీపీ ఇస్తారు, ఆ ఓటీపీ మీ ఫోన్లో మీరు టైప్ చేయండి, రిటర్న్ ఇవ్వండి. అది కూడా చేస్తారు. ఈ టైప్ కూడా అవుతుంది. కానీ అది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్. కానీ మనము మన ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తుంది సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లాగా ఫ్రాడ్స్ అగేన్స్ట్ మనం పనిచేస్తున్నాం. సో అది ఆ విషయం నుంచి మీరు సేఫ్ గార్డ్ చేయాలి అంటే ఒకటే మాత్రం ఉపాయం, డిజిటల్ లిటరసీ ఆర్ ఇంటర్నెట్ హైజీన్.
మీరు కొన్ని హైజీనిక్ ప్రాక్టీస్ వాడాలి, అడాప్ట్ చేయాలి. స్మాల్ టిప్స్ నేను ఇస్తాం. ఎప్పుడైనా మీ మొబైల్ ఫోన్, మన మొబైల్ ఫోన్, డోంట్ థింక్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. ద బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ మొబైల్ ఫోన్. మీరు ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసి మొబైల్ ఫోన్ దగ్గరే మీరు ఇవాళ కొంచెం 1 అవర్ మాట్లాడండి, అనంతపురం టు తిరుపతి ఎట్లా వెళ్ళాలి, మీకు డెఫినెట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో లేకపోతే యూట్యూబ్లో రెడీఫ్ మెయిల్లో వస్తుంది అనంతపురం టు తిరుపతి బస్ సర్వీస్. హౌ he is listening, the mobile is listening, he or she, I don't know, mobile is listening. So avoid as much as possible internet in mobile while you are talking something. Never take your mobile to your bathroom. Never take your mobile to your bathroom, because nowadays we are downloading some apps. They ask many things. We don't know. We put agree, allow. We don't know, maybe camera is also allowed for that app. We don't know. We may be using that app before going to bathroom and take our mobile to bathroom, keep there. But at that time, the mobile app will be working. So don't do that. Always maintain strong password. In India, which is the common password people use, you know? Password is the common password. Password 1, 2, 3, password @ my date of birth. So these are common passwords, or your friend's name, or your wife's name, your husband's name, your mother's name, father's name, your date of birth. Don't do that. Always maintain very difficult password which cannot be hacked. Otherwise, people are very much advanced. They can hack your password easily. There are 2 types of hackers are there. Non-ethical, ethical hackers. Ethical hackers are working for police department, CID, government. But non-ethical, they are working for this. Every day they are changing password. Similarly, email. If you found any email in your mail ID, if there is a small mistake in email ID, don't touch that. If there is a spelling mistake, don't touch that email. Always check over phone to the sender. Even if it came from your friend. Suppose my friend Sushant@gmail.com, maybe there will be mistake, Sushant XX. Definitely somebody has hacked his email ID. So don't always be aware of wrong email IDs. There are some tips only say I am giving. Our friend Kondapagaru unnaru, sir Narayan Swami sir unnaru, కొన్ని IEC మెటీరియల్ కూడా డెవలప్ చేశారు, మీకు ఇస్తారు. తర్వాత ఈ నాలెడ్జ్ ఈ రోజు వరకు మాత్రమే కాదు, we will continue this knowledge sharing in coming days, and you will be our ambassadors to reach to other children, because children are most vulnerable in the society. Adults are, but children are the most vulnerable. You will help us, and we have also already our youth ambassadors are there. Vaijayanti, one of among them, she even went to Amsterdam to talk with Netherlands parliamentarians on behalf of children from India. So she is one of our ambassadors. We are also looking all of you as our ambassador in future. So I will not take much time. Sorry sir, if I take a little more time. So thank you. Now, in this occasion, I request our chief guest, Amireddy Abdulwahid TSC, to speak a few words on this occasion, please. Respected Principal Sri Diwakar Reddy garu, Children India Foundation Project Manager Mr. Panda,
Vaijayanti Madam, other faculty members of this Arts College, press and media, and most importantly, the beloved students of this college. అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు మనం చిల్డ్రన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ వారి సౌజన్యంతో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటాము. దిస్ ఈజ్ a step towards creating some awareness in the mind of everybody here as to what is happening when we log on to net, when we browse something, when we send a message, receive the same thing. ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం ఈరోజు చిన్న అవేర్నెస్ సెషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. మీకు అందరికీ మమ్మల్ని చూడగానే ఒక సీరియస్ డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. దీనిలో మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే యాజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్, ది సైబర్ క్రైమ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది అక్యూజ్డ్, ద పర్పెట్రేటర్, ద పర్సన్ హూ హెస్ కమిటెడ్ ద క్రైమ్. అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద క్రైమ్, you might have lost your integrity, you lost your face value, you lost your money sometimes, you lost your valuable data, or you are continuously put to some kind of harassment, whatever it is. Crime has made us to come here and tell you that it is better to prevent than to repent at the last minute. That's the basic motto for we coming here. So మీరంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సైబర్ క్రిమినల్స్ బారిన పడకుండా ఏమి జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పడం కోసం మనం ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఒకవేళ ఆల్రెడీ కానీ మీరు ఆల్రెడీ ఇన్ ద ట్రాప్, యూ ఆల్రెడీ విక్టిమైజ్డ్, సో హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ సేవ్ సమ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, in brackets evidence, in order to bring the culprit to the book in an effective manner. మీకు అందరికీ తెలుసు, క్రైమ్ అనేది బేసికలీ 3 రకాల కింద మేము చెప్పుకుంటాం. ఒకటి ది కన్వెన్షనల్ క్రైమ్, అంటే ద రేప్, ద మర్డర్, ది చీటింగ్, ది థెఫ్ట్, ద డెకాయిటీ, రాబరీ, hurt, causing hurt, ఇవన్నీ కూడా కన్వెన్షనల్ క్రైమ్. సెకండ్ ఈజ్ ద వైట్ కాలర్ క్రైమ్. వైట్ కాలర్ క్రైమ్ ఈజ్ ద ఫోర్జరీ, ద చీటింగ్, ద ట్రెస్పాస్, ది రాంగ్ఫుల్ కన్ఫైన్మెంట్, క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, క్రిమినల్ మిస్అప్రోప్రియేషన్. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కాల్డ్ వైట్ కాలర్ క్రైమ్. ఎందుకంటే దే ఆర్ కమిటెడ్ బై సంబడి హూ ఈజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ or somebody who is expert at committing a crime. అదే మర్డర్ చేయడానికి ఎక్స్పర్ట్ కావచ్చు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈజ్ ది సైబర్ క్రైమ్. సైబర్ క్రైమ్ ఈరోజు మన స్టాటిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏ ప్రౌడ్, it's growing on a very fast pace. Many of the crimes on the cyber medium are not getting reported for the reasons best known to the victim. And reported crime kuda mana chusinattaithe almost it is taking a percentage of something like 10%. 10% of the crime. Suppose ikkada Anantapur town lo police station lo there are 100 cases reported of all types in a year. 10 cases are of cybercrime. So you can imagine the gravity of the occurrence of such crime.
మీరందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ లైక్ డయల్ 100, ప్రతిదానికి ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నట్టు 100 డయల్ చేస్తే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్, 108 కాల్ చేస్తే ది అంబులెన్స్, 101 కాల్ చేస్తే ది ఫైర్ ఇంజిన్. అట్లాగే 1930 ఈస్ ది బస్ వర్డ్ టుడే. ఎందుకంటే no sooner you realize that you are getting affected by some accused on the cyber platform, or you are falling in the trap of somebody who try to manage something and make you a victim, you should always store this 1930 number. This is the toll-free number from the National Cybercrime Reporting Portal, maintained by the Government of India. So, ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ నేమ్, ఆధార్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి అవి ఇచ్చి మీ కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కరెక్ట్ పర్సనా కాదో తెలుసుకోవడం కోసం మీరు ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ కానీ మీ మెయిల్ కానీ ఒక ఓటీపీ కూడా పంపిస్తారు. ఆ ఓటీపీని మళ్ళీ కాల్ సెంటర్ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు యువర్ ఆథెంటిసిటీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. దెన్ దే విల్ రిజిస్టర్ ది కంప్లైంట్. అది చేసి కన్సర్న్డ్ పోలీస్ స్టేషన్కి పంపిస్తారు. లైక్ ది సంబడి ఫ్రమ్ ఇన్ కూడేరు పోలీస్ స్టేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై సైబర్ క్రైమ్. సో వాళ్ళు కూడా 1930 కాల్ చేశారు. దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అగైన్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ది కూడేరు పోలీస్ స్టేషన్. If the Koderu police station mail ID is not receiving the mail, then they will send it to the SP Anantapur, who in turn sends it to Koderu police station for further investigation. That is one thing you have to remember. Number 2, on the cyber medium, there is some posting about you or some derogatory message sent to you. You take a screenshot of that and let such page remain in your system. Screenshot తీసుకున్నట్టయితే దాని యొక్క డేట్, టైం స్టాంప్, అడ్రస్ ఆఫ్ ది పర్సన్ who posted, the URL, everything will be on a permanent basis. If the accused himself deletes it also, before that you captured such image and stored in your drive or something, you are doing a great help to the police. You are doing a great help to the police because it gives us a lot of information about the perpetrator of the crime. చాలా సార్లు అక్యూజ్డ్ పంపిన తర్వాత అటువంటి మెసేజ్ని డిలీట్ చేస్తారు, or his account will be totally cancelled. He will be logging out of that platform. సో అట్లాంటివి జరిగేటప్పుడు కన్నా ముందే మనం కానీ స్టోర్ చేసి ఒక చోట పెట్టుకున్నట్టయితే అటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ని కానీ మీ సిస్టమ్ నుంచి మాకు డెలివరీ చేసే అవకాశం మాకు ఇచ్చినట్టయితే we will be in a better position to identify the accused. That is number 2. Number 3, number 3 suggestion should be definitely not a very palatable. మీకు అందరికి ఇష్టం లేని విషయం. Don't use this smartphone. It is always advisable and required to go for a only basic phone, because the mobile phone is basically a communication device. It's not a device to go through some encyclopedia. It is not a device to send a mail. It's not actually the intention of the inventor that it will be used for some internet banking tomorrow. It's not meant for serious browsing.
It's only basically a communication device. So let us use it as a communication device only. Let us not dump your mobile phone or your whatever accounts, whatever you are maintaining, with unwanted data and unwanted trash or spam, whatever it is, and get yourself or make yourself fall into some kind of a problem in the days to come. మేము రోజు చూస్తున్నాం పోలీస్ స్టేషన్లో, స్పందనలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది సైబర్ క్రైమ్. సో ఇట్లాగా మనం సైబర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎంతో రిస్క్తో ఉన్నాము. 2 days బ్యాక్ కూడా మీరు చూసుంటారు, ఇవాళ కూడా చూసుంటారు పేపర్లో, యాపిల్ ఫోన్ యూజర్స్కి ఈవెన్ హైయెస్ట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ రిసీవింగ్ సమ్ థ్రెట్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ది యాపిల్ సైడ్ నుంచి చెప్తుంది బాబు యువర్ ఫోన్ ఈజ్ అండర్ థ్రెట్, యువర్ ఫోన్ ఈజ్ అండర్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ సమ్ సైబర్ అటాకర్స్ అని చెప్తుంది. ఎందుకు? వాళ్ళేమి కూడా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు దే డిడ్ నాట్ లీవ్ దేర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆన్ ద సైబర్ మీడియం. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ అన్యాచురల్. ఎవరు విక్టిమ్స్ గురించి చెప్తున్నారండి. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇల్లీగల్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లం. అట్లాంటి వాళ్ళ మొబైల్స్ కూడా థ్రెట్స్ వస్తున్నాయంటే అటువంటి థ్రెట్ని యాప్ డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇస్తాం. So you can imagine how difficult it is when you are in the cyber medium to keep ourselves safe and still be on the net. So అందరూ కూడా గమనించాలి. మీలో కొంతమంది సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ అంబాసిడర్స్గా కూడా మన వాళ్ళు చిల్డ్రన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని డిజిగ్నేట్ చేస్తున్నారు. మీ అంబాసిడర్స్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే you should percolate the message down below. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, మీ నైబర్స్కి చెప్పండి, మీ పిల్లలకి చెప్పండి, మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పండి, అదేవిధంగా మీ నైబర్హుడ్లో వాళ్ళందరికీ చెప్పండి, క్లాస్మేట్స్కి చెప్పండి. చెప్పి బాబు సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఒక భూతము, ఇట్స్ లైక్ ఎ స్వోర్డ్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ యువర్ హెడ్, ఇట్ కెన్ కట్ యూ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో మనం అందరూ జాగ్రత్త పడాలని చెప్పేసి మీరు అందరూ చెప్పాలి. సో ఇట్లాంటి సైబర్ క్రైమ్ కొన్ని మనం చిన్న ఒక ప్రెజెంటేషన్ లాగా చేసాము. ఒకసారి మీకు చెప్తాము ఏ టైంలో ఉన్నది సైబర్ క్రైమ్ అండ్ హౌ బెస్ట్ విల్ బి ఏబుల్ టు కౌంటర్ ఇఫ్ నాట్ టోటలీ ప్రివెంట్ ఇట్. షేరింగ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అన్ అఫెన్స్. కాబట్టి అట్లాంటి మనం బ్రౌజ్ చేయకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సంబడి షుడ్ నాట్ ఫాల్ ప్రే. ఇఫ్ సంబడి సెండ్స్ ఇట్ ఆల్సో you should delete or you should save it, you should keep it like that and lodge a complaint so that somebody who has sent it will be brought to book. Next is cyber pornography lone there is something called honey trap. Pornography gurinchi cheppinappudu honey trap ani cheppali. Honey trap అంటే సడన్ గా మీకు ఒక వాట్సాప్ లో ఒక అందమైన టీపీ పెట్టుకుని ఒక అమ్మాయి హాయ్ అనే ఒక మెసేజ్ పంపిస్తుంది. హౌ ఆర్ యూ, ఇట్స్ ఎ వీకెండ్, లెట్స్ హావ్ సమ్ చాట్ అని చెప్పి అంటది. అంటే ఆ టీవీ చూసి చాలామంది ఎలాగో ఖాళీగా ఉన్నాం కదా కొంచెం చేస్తే బెటర్ కదా అంటే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఆ తర్వాత సాటర్డే అయితే చాట్ అయిపోయింది. సండే దిర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్, let us have some video chat అని చెప్పి అంటారు. అన్న తర్వాత ఇంకా అడ్వాన్స్ ది కాలర్ ఈజ్ నాట్ ఎ గర్ల్. షీ ఈజ్ ఇంపర్సనేటింగ్ యాజ్ ఎ గర్ల్. అక్కడ అందమైన పిక్ పెట్టిన పిక్ ఎవరిదో పిక్. సో అటువంటి పిక్లో మనవాడు ఫుల్గా దొరికిపోయాడు అందులో. సో వీడు కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోయాడు ఈ క్యాండిడేట్. సో ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా రికార్డ్ చేసి దెన్ షీ స్టార్ట్స్ బ్లాక్మెయిలింగ్. ఇవన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో పెడతాను, మీరు నాకు 10,000 పంపించండి, లేకపోతే 30,000 పంపించండి,
అని చెప్పేసి వాళ్ళు పేటిఎం, గూగుల్ పే నెంబర్లు ఇచ్చి చాలామందిని మోసం చేస్తున్నారు. సో చాలామంది డబ్బులు కూడా కట్టారు. మాకు చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. చాలామంది డబ్బులు కూడా కట్టి అమ్మ తల్లి ఇక నన్ను వదిలేయనన్ను, ఇంక ఇక్కడితో ఇది క్లోజ్ చేద్దాం ఇష్యూ, నా దగ్గర ఇంకా అందరూ డబ్బులు లేవు, లేకపోతే నేను నెంబర్ కూడా మార్చుకుంటాను అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితుంది. some people went to the extent of depression and committing suicide also కొంతమంది. సో అది పరిస్థితి. సో ఇట్లా మనం ఎన్నో ఉపద్రవాలు మనకి రెడీగా పొంచి ఉన్నాయి సైబర్ ప్లాట్ఫామ్లో. దయచేసి మీరంతా 1930 is the mantra. 1930 is the mantra. Before you get affected or once you get affected. ఎప్పుడైనా కానీ 1930 మీరు మనసులో గుర్తుపెట్టుకోండి. 100 లాగా ఆల్వేస్ కాల్ ద టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ and bring the perpetrators to book as early as possible before all the artifacts on the cyber medium gets erased or erased by the person or erased by the system or something else. So by దయచేసి ఎలర్ట్గా ఉండండి, ఎటువంటి అవకాశాలకి మనం ఇవ్వద్దు. మరొకసారి చెప్తున్నాను, మీరంతా కూడా బేసిక్ ఫోన్, ద క్వర్టీ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో అదే వాడుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పండి, నాన్న అమ్మ నాకు బేసిక్ ఫోన్ కొనివ్వండి. స్మార్ట్ ఫోన్ నేను వాడదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే స్మార్ట్ ఫోన్ నేను ఇంట్లోనే నేను బ్రౌజింగ్ కోసం కానీ దేనికోసం వాడలేదు. నేను కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం నేను బేసిక్ ఫోనే వాడతాను అని చెప్పి మీరంతా ఈ సైబర్ క్రైమ్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకుంటూ మమ్మల్ని కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచుతారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చిల్డ్రన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ తరఫున వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. ఇంత చక్కటి గ్యాదరింగ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు. అంటే గ్యాదరింగ్ అంటే నెంబర్ వైజ్ కాదు, ఇంత డిసిప్లిన్డ్గా అసలు గొడవ చేయకుండా 100% ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉంటూ ప్రశాంతంగా ఈ సెషన్ జరగడానికి కోఆపరేట్ చేసిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. సరే, ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రోగ్రాంలో అప్లోడ్ చేసినటువంటి కేవీ కొండమ్మ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ సిఐఎఫ్ వారిని రెండు మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నా. ఇంతటి చక్కటి అవకాశాన్ని మీతో పంచుకునే అవకాశం కల్పించినందుకు ఈ సందర్భంగా డిఐజీ సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మనకు ఇంతకు మునుపు ఒక శ్లోకం ఉండేది, గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర తస్మై శ్రీ గురువే నమః. ఓకే, అంటే ఆ శ్లోకము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే గురువు పాదాల చెంతకు చేరి గురువు ఆశీస్సులు తీసుకునేదానికి మన ఎప్పటి నుండినో అది ఆ శ్లోకం కంటిన్యూ అవుతారు. కానీ ప్రజెంట్ ఎట్లయిపోయిందంటే గూగుల్ బ్రహ్మ గూగుల్ విష్ణు గూగుల్ దేవుడు మహేశ్వర గూగుల్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మయే శ్రీ గూగులే నమః అని గూగుల్ దగ్గరికి పోయేసి మనకి ఏది కావాలనో అది అడిగితే వెంటనే ప్రత్యక్షమయ్యి మనకి ఏది కావాలో అది ఇస్తాం. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్, గురువులతో ఉంటే మనకు మన వెంట ఉండి నడిపిస్తారు. గూగుల్తో ఉంటే నువ్వు గూగుల్తో పాటునే పోతావు. ఇది మాత్రం ష్యూర్. ఎందుకంటే మనకు గురువులు గొప్ప గూగుల్ గొప్ప అని అనుకుంటే గురువులే గొప్ప అనేది మన సంకల్పం తీసుకోవాలి ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే మనము ఈ టచ్ ఫోన్ వాడమని చెప్పేదానికి అసలు వినిగాని పని, దానికి అడిక్ట్ అయిపోయినాం బాగా. కాబట్టి దాన్ని వాడకుండా ఉండలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఒకప్పుడు ఫోన్ మనకు అవసరమైంది, ఇప్పుడు మనమే ఫోన్కి అవసరం అయిపోయింది. అలాంటి పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినాము. అట్ ది సేమ్ టైం అందరూ కూడా అప్డేట్ అవుతున్నాము టెక్నాలజీ పరంగా. అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని విషయాల పట్ల అవుట్డేట్ అయిపోతున్నాం. ఎందుకంటే మనము మూలాలని గుర్తించుకోవాలి, మూలాలను ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోకూడదు. మూలాలను వెంబడి పోతూ అప్డేట్ అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు ఇంతటి చక్కటి అవకాశం కల్పించినటువంటి మన కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్
సార్ గారికి, ఎన్ఎస్ఎస్ పిఓస్ 7 మంది ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్కి, అదేవిధంగా మన డిఐజీ సార్ ముఖ్య అతిథి ఇక్కడికి చేసినటువంటి సార్ గారికి, తర్వాత బెంగళూరు నుంచి వచ్చేసినటువంటి సుబ్రత్ కుమార్ పాండా సార్ గారికి, థ్యాంక్స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ జయంతికి, మిగతా యూత్ అడ్వకేట్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ రిలీజ్ చేయవలసిందిగా అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. చిన్న మెమోతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్. I want to take this opportunity to thank Subrat Kumar sir, officer of Children of India Foundation, for giving opportunity for 3 girls from our college, Vidyasri, Bhavana and Nandita, for attending an international conference at Chennai, an online international conference in collaboration with Netherlands. I am extremely thankful sir and happy to meet you on this occasion sir. And I thank finally DIG Amireddy garu for encouraging our students and for sensitizing our students about cyber security and creating awareness on email spoofing, cyber bullying, cyber grooming, online games, online banking frauds, maintenance of strong passwords. Thank you sir from our NSS team for Hands NGO and Children of India Foundation, Narayan Swami sir and Kondappa sir. And finally I thank our principal sir, Dr. A.C.R. Divakar Reddy garu, for giving this opportunity. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय।